Good morning, students. I am Akash Mehta, your engineering material lecturer. So, I will teach you engineering material of third sem. So, students, these are the recommended books for you for this course of engineering material. First is of Material Science book by R.K. Rajput. Second is of Material Science book by Vrinder Kumar. Third by V.K. Manchanda. Fourth by R.A. Higgins. Fifth by A.R. Gupta. I personally recommend you book of Material Science by Vrinder Kumar of Eagle Publishing because the language is quite a bit easy. Rest it all depend upon you. You can go through, have a bird eye view of all these books ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ. So before starting with the engineering material, this chapter deals with introduction to engineering materials. Before starting what is engineering material, let us just first understand what is engineering and what is material. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10th ਜਾਂ ਕਈ 12th ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ 3 ਲਾਅ, ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ. ਬਟ what is the difference between studying science and engineering? Engineering ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ laws ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ application part ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So engineering is all about application. Materials ਦੇ ਬਾਰੇ I think I need not to tell you much. ਆਪਾਂ ਚੌਤਰਫਾ ਹੀ materials ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਚੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ. ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੁੱਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ. ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਵੇਰੀਅਸ materials that we are using. So now the questions come, what is engineering materials? Materials that are used as raw material for any sort of construction or manufacturing in an organized way of engineering application are known as engineering materials. ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ. ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਚੇਅਰਸ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, depending upon the various application. So all these come under engineering materials which are used in engineering applications. So ਬੱਚੇ classification of engineering materials, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ engineering materials ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. First is metal, second is plastic, third is ceramic, fourth is composites. ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਰਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਫੈਰਸ. ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ, ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ. ਫਿਰ ਸਿਰਾਮਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟਸ. ਫੈਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ ਟੂਲ. ਨੋਨ ਫੈਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, copper, tungsten. Thermoplastic, acrylics, ABS. So thermosettings ਦੇ ਨੇ epoxy, phenolics. Ceramics ਦੇ oxides, nitrides, carbide, etc. Composites ਦੇ example ਨੇ reinforced plastics, metal matrix, ceramic matrix, etc. So ਇਹ just classification ਹੈ. I have just introduced you to what are different type of engineering materials available with all of us. ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ.
Metals. Metal, any of a class of substance characterized by high electrical and thermal conductivity, as well as by malleability, ductility, and high reflectivity of light. For example, steel, copper, aluminium, etc. ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੰਪਲ, ਈਜ਼ੀ ਫਲੋ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਵੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਹੈਜ਼ ਪੂਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਹੀਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਪਰ ਤੇ ਵੁੱਡ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਥਰਮਲ ਔਰ ਹੀਟ, ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਅ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। Now, properties of metal. What are the properties of metal? First of all, being malleable. Malleable ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਆਪਾਂ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਰॉ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ it is the property of the material to get converted into the plate, that is malleability। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਕਟਾਈਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਕਟਾਈਲ। ਲਸਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਸਟੀਲ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਕਾਪਰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਗੋਲਡ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਟੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1500-1600 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹ 600 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਬਟ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਟਲ, ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ, ਮੀਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੈਟਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੁੱਡ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਪੇਕ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਓਪੇਕ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੋਸਟਲੀ ਓਪੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲੋਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਅਲੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ
मेड अप ऑफ वन मैटल एंड वन और मोर मैटल और नॉन मैटल एलीमेंट्स। इस दे विच की हुंदा है कि जिवें लेट अस सपोज गोल्ड की एग्जांपल लैंदे आ, ज्वैलरी बनाने उन्होंने असीं गोल्ड नूं पहले माइनस चों लैके आउने आ, फिर उसनूं थोड़ी प्रोसैसिंग करके उन्होंने प्योर बनाउने आ। गोल्ड जो प्योर फॉर्म च हुंदा वो पाउडर फॉर्म च हुंदा है। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेक द ज्वैलरी आउट ऑफ गोल्ड। सो की करते हैं असीं उहदे विच जिंक मिला देवांगे, कॉपर मिला देवांगे ताकि उहदी स्ट्रेंथ वध जाए, ताकि इस चीज़ को एलॉयज कहते हैं, क्योंकि एलॉय इज समथिंग मिक्सचर ऑफ मोर दैन वन मैटल्स और नॉन मैटल्स। तो इस तरीके नाल वो एक कंपाउंड बन गया, वो सिंगल प्योर एलीमेंट नहीं होंदा। इस तरीके नाल असीं ਉਹਦੀ स्ट्रेंथ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੋਏ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸਪੋਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੋਕਸ ਘੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। मोस्ट कॉमन अलॉय स्टील। हाँ, स्टील असीं सारे सुनते हैं स्टील। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील? सो आयरन इज़ अ प्योर फॉर्म, मीन्स it there in iron when we put impurity like carbon, zinc for attaining different property, that becomes steel. Similarly, bronze and brass, these are the alloys of copper. So here you can see some pictures of alloys. I've talked about the alloys used in the cars. So you can see the spokes, number of spokes are different. So here in the common type of alloys you can see steel तो various चीज़ां तुहानूं दिख रही होनी है, सीजर दिख रही है, रोटी बनाने वाला तवा भी दिख रहा है तुहानूं, bronze, brass. So steel is, as I have already told you, steel is an alloy of iron and carbon basically. Some other form of impurities are also present in small amount, but basically carbon is a major impurity that is present in the steel. Now here's come what is the difference between alloys and metals. मैं जिवें तुहानूं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका, हुण मैं तुहानूं इस स्लाइड दे विच भी वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन करांगा कि मेन डिफरेंस की है मैटल ते अलॉय विच। मैं फिर एक बार इत्थे जोर दे के कहांगा कि स्टूडेंट्स अपना डिप्लोमा, डिग्री, एमटेक कर जाते हैं, पर उन्होंने यह डिफरेंस ही नहीं पता हुंदा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि मैटल ते अलॉय दे विच की डिफरेंस है। जिहड़ियां भी मोस्टली असीं चीज़ां मैटल्स तो असीं आले दुआले देखते हैं, मोस्टली आई थिंक 99% आर अलॉयज, बिकॉज प्योर फॉर्म दे विच बड़ी ही घट मात्रा दे विच चीज़ां यूज़ होंदियां, जां उन्हां दी स्ट्रेंथ घट होएगी, या नेचर दे विच सानूं जिहड़े मैटल्स मिल रहे ने दैट आर नॉट टू दैट परफेक्शन कि असीं उन्हां नूं यूज़ कर लईए। किसी दी स्ट्रेंथ घट होएगी तां उसनूं सानूं कोई मैटल पाना पै रिहा है बाहरों ताकि उसदी स्ट्रेंथ वधाई। जिवें मैं तुहानूं गोल्ड दी एग्जांपल दित्ती, गोल्ड इज़ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਟਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਕਮ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਅਲੋਇਸ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਟਲ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਲੋਏ। Alloy is a mixture of metal and non-metal. Metal, high ductility. Alloy, low ductility. Metals, lack of mechanical property, tensile strength, yield strength, hardness. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਕ ਇਨ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। बट ये देख लो हले कि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ घट होएगी तो अगर असी उस मैटल को खिंचांगे तो छेती टुट जाएगा। इसका मतलब ये है। यील्ड स्ट्रेंथ की होएगी, यील्ड स्ट्रेंथ होंदी, अगर यील्ड स्ट्रेंथ कितनी घट होंदी है तो अगर उस पर असी फोर्स पावांगे या लोड पावांगे तो वह छेती मोल्ड हो जाएगा, छेती उसकी शेप चेंज हो जाएगी। यील्ड स्ट्रेंथ तो ये भाव है। हार्डनैस होंदा कि अगर असी उस पर कोई स्ट्रैस पाता या कोई लोड पाता तो उस डेंटिंग पै जाएगी छेती। सो here the pure metal lacks alloy superior mechanical property। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਮਾਣੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋਦਮ ਝਟਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਔਰ ਇਨ ਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ environment or places we use alloys instead of pure metal. Metal have low melting point, whereas on the other side alloy has high melting point. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ alloys ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਟੀਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਅਲੋਇਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਅਲੋਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਸਟੀਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੀਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਲੋਏ ਆਫ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਲਸ ਸਮ ਅਦਰ impurities present in smaller amount. Similarly, brass is an alloy of copper. Now metals and alloys are further classified as ferrous metal alloys and non-ferrous metal alloys. Now let us see what is the difference between both. Iron, in ferrous metal alloys, iron is the main constituent. For example, wrought iron, cast iron, high speed steel. Means अगर ਅਸੀਂ simple way ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੋਇਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਐਲੋਇਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਫੈਰਸ ਮੈਟਲ। ਨੋਨ ਫੈਰਸ ਮੈਟਲ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਫੈਰਸ ਸਟੀਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਆਇਰਨ, copper, aluminium, zinc, magnesium etc. comes under non-ferrous steel. ਹੁਣ metals ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ non metals ਤੇ। What are non metals? Non metals are those materials which basically lack the metallic properties. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ metallic properties ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, properties of metal: malleable, ductile, lustrous, good conductor of heat, good conductor of electricity, solid at room temperature, but exception is mercury, high density, opaque. So these all are the properties of metal. ਹੁਣ non metal ਦੀ definition ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ material which lacks the property of metal comes under non metal. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ material ਘੱਟ malleable ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ductile, less lustrous, not a good conductor of heat and electricity, which are not solid at room temperature or less dense or not opaque, can be called as non-metals. So example ਕੀ ਨੇ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, carbon dioxide gases form ਜਾਂਦੀ। So these all are almost come gases under this category. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ at room temperature. So once again here comes the properties of non-metal. Dull means less lustrous, ਘੱਟ ਚਮਕ ਵਾਲਾ। brittle ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੇਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
जो ग्लास है कच है दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिटल मटीरियल। सो ਜਿਹੜੇ नॉन मैटल ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ बेसिकली ब्रिटल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाउ नॉन मैटल do not react with acid or copper chloride. They are not the good conductor of electricity. They have low boiling point and they have low melting point. And जिवें आपां पहला भी डिस्कस किया लास्ट पॉइंट वही कह रहा है यूजली फाउंड एज अ गैस। सो in this slide we are going to see difference between metals and non-metals. First, metals, they are the good conductor of heat and electricity. So in this slide we are just actually compiling all the information that we have studied in the previous slides. ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਐਲੋਇਸ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮੈਟਲ ਤੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਮੈਟਲ good conductor of heat and electricity, non-metals poor conductor of heat and electricity. Second point, metals malleable can be beaten into thin sheets। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ malleable ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ malleable ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ can be beaten into thin sheets। ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਨ ਚੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ हैमर्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਲੀਏਬਲ। ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਬ੍ਰਿਟਲ ਇਫ ਸੋਲਿਡ, ਅਗਰ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਬ੍ਰਿਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬ੍ਰਿਟਲ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਟਲ ਡਕਟਾਈਲ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਇਨਟੂ ਵਾਇਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਡਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਕਟਾਈਲ। ਸੋ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਨੌਨ ਡਕਟਾਈਲ। ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ cannot be converted into the wire. Fourth point, metal possess metallic luster, means metals are lustrous, means ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਸ ਨੌਨ ਮੈਟਲ। ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਡੂ ਨਾਟ ਪੋਸੈਸ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਸਟਰ। ਨਾਓ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਟਲਸ ਸੋਲਿਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹੀ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ solid at room temperature. It is present in liquid form at room temperature. So now fifth point in non-metal, non-metals are present as solid, liquid or gases at room temperature। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ solid, liquid or gases form ਦੇ ਵਿੱਚ present ਹੁੰਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ present ਹੁੰਦੇ ਆ room temperature ਤੇ। Now selection criteria for materials। ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਲੋਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਆਵਰ ਸਲਾਈਡਸ ਐਂਡ ਹੇਅਰ we will understand about the selection criteria for materials। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਇਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਐਸਾ ਹੈ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ कि एक मेटल ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है,
बट वो महंगा इन्ना है कि तुसीं वो खरीद ही नहीं सकते। अगर खरीद भी सके तो तुहाडा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्ना महंगा होएगा कि तुहानूं लग रहा कोई खरीदेगा ही नहीं। हुण दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिहड़ा थोड़ी स्ट्रेंथ घट है बट सस्ता है, ठीक है, तुहानूं लगता है कि अगर मैं इस दे नाल प्रोडक्ट बना देवांगा तां उसनूं लोकी खरीदणगे। तो ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕਰੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ। ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਹੈਜ਼ ਬੈਸਟ or better anti corrosion properties than chromium, but उसका negative point की है, that is costlier than chromium। इसलिए असी स्टील दे विच एंटी करोजन प्रॉपर्टीज स्टील या उस दे विच पैदा करने लई क्रोमियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, हुण आपां इस स्लाइड्स पढ़ते हैं। सर्विस रिक्वायरमेंट, first point is what are the selection criteria for materials? First is service requirement. Material must withstand service demand such as adequate strength, hardness, toughness, thermal conductivity, electrical properties. So these are the service requirement कि तुहाडा जिहड़ा मटीरियल है उसकी स्ट्रेंथ एडिकुएट होनी चाहिए। ये ना होवे कि उस ते लोड पिया तो वो टुट गया या उसकी शेप ही चेंज हो गई। हार्डनेस ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟਰੈਂਥ ਪਈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਡੈਂਟ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਫਨੈਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਰੈਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਫਨੈਸ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਪਰ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ fabrication requirement. Material must fulfill fabrication requirement. Some fabrication requirement are as under machinability, weldability, castability, hardenability, heat response, etc. मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਡਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੇਪਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਲੇਨਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਵੈਲਡੇਬਲ, ਅਗ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਾਸਟੇਬਲ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਵੇਅਰ ਸੋ ਐਵਰ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ। ਹਾਰਡਨੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹੀਟ ਰਿਸਪੌਂਸ। Now the third point is economic requirements. The overall cost of component should be low and material should not be very costly. Cost of the material not only include raw material cost but also include cost of machining, cost of machining दो बारी लिखा गया, time taken for fabrication, cost of casting. Availability, the material selected should be available at an appropriate cost and should not be available in the desired form. So the availability is desired at appropriate cost. So both of the points are self-explanatory. तो economic requirements में तुहानू समझाता है। अवेलेबिलिटी का मतलब सिंपली यही है कि वो अवेलेबल होनी चाहिए, ना हो कि वो अवेलेबल ही नहीं है मटीरियल जो तुसी चाह रहे हो, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ अपने इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। फर्स्ट इज अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट इज सर्विस रिक्वायरमेंट, सेकंड इज फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट, थर्ड इज इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, फोर्थ वन इज अवेलेबिलिटी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन टेक सो टू टेस्ट कि तुसी कितना लर्न किया है इस दे दौरान। सो आई हैव एक्चुअली पुट दिस स्लाइड फॉर यू गाइज, सो फिल इन द ब्लैंक्स। सो आंसर्स भी दिते ने नाल इहदे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपां अगला चैप्टर 2 शुरू करांगे जिस दे विच असीं वेरीअस प्रॉपर्टीज़ नूं डिस्कस करांगे। थैंक यू।